Կարդում ենք Բհագավադ Գիտա 3-րդ գլուխ 39-ից 41-րդ տեքստերը։ Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Եկեք միասին կրկնենք 41-րդ տեքստը։ Tasmat tvam indriyanyado. Tasmat tvam indriyanyado. Tasmatvam Indriyanyado. Niyamya Bharatarshapha. Niyamya Bharatarshapha. Niyamya Bharatarshapha. Niyamya Bharatarshapha. Papmanam Prajahihyenam. Papmanam Prajahihyenam. Papmanam Prajahihyenam. Papmanam Prajahihyenam. Jnana Vijnana Nashanam. Jnana Vijnana Nashanam. Jnana Vijnana Nashanam. Jnana Vijnana Nashanam. Tasmatvam Indriyanyado. Tasmatvam Indriyanyado. Niyamya Bharatarshapha. Niyamya Bharatarshapha. Papmanam Prajahihyenam. Papmanam Prajahihyenam. Jnana Vijnana Nashanam. Jnana Vijnana Nashanam. Ağzım kırkni. Tasmatvam Indriyanyado. Tasmatvam Indriyanyado. Niyamya Bharatarshapha. Niyamya Bharatarshapha. Papmanam Prajahihyenam. Papmanam Prajahihyenam. Jnana Vijnana Nashanam. Jnana Vijnana Nashanam. Tasmat. Поэтому. Твам. Ты. Индрияни. Чувства. Адо. В начале. Ниямья. Подчинив. Бхаратаршапха. О лучший из Бхарат. Папманам. Корень греха. Праджахи. Обуздай. Хи. Безусловно. Эйнам. Этого. Гьяна. Знание. Вигьяна. И науки о чистой душе. Нашанам. Губителя. Перевод и комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего почини в себе чувства, вырви главный корень греха и порока, вожделения. Срази этого врага знания и духовного совершенствования. Комментарий. Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувства, что поможет ему одолеть своего злейшего врага вожделения, который толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самосознанию и постижению науки о душе. Гьяна – это знание о своем истинном «я», отличном от ложного «я», то есть знание о том, что вечная душа отлична от тела. Вигьяной называют понимание изначального положения души и ее отношений с высшей душой. В Шримад Бхагаватам 2.9.31 об этом сказано следующее. Гьянам парама гухьяме ядвигьяна самавитам сарахасьям тадагамча граха кадитам майя. Знание о душе и высшей душе является в высшей степени сокровенным, но его можно постичь и применить на практике, если это знание в его различных аспектах откроет нам сам Господь. В Бхагавад-гите дается и теоретическое, и практическое знание о душе. Живые существа – неотъемлемые частицы Господа, поэтому их единственное предназначение заключается в том, чтобы служить Ему. Понимание этого называется сознанием Кришны. Из самого
С самого начала жизни человек должен овладеть этой наукой, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны и действовать соответствующим образом. Вожделение – это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которое заложено в каждом живом существе. Если человек с раннего возраста овладеет наукой сознания Кришны, его естественная любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Но если любовь к Богу уже превратилась в вожделение, живому существу очень трудно вернуться в свое естественное состояние. Тем не менее, метод сознания Кришны столь могуществен, что даже начав с опозданием, человек может обрести любовь к Богу, если будет следовать правилам преданного служения. Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Так, постепенно превратив вожделение в любовь к Богу, человек достигнет высшей цели жизни. Նորից կարդամ տեքստը, մեկ էլ նախորդ երկու տեքստերը 39-ից սկսած, ինչա Кришնան ասում. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага вожделения, ненасытного и пылающего подобно огню. Опытом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего починив себе чувства, вырви главный корень греха и порока – вожделения. Срази этого врага знания и духовного совершенствования. Шрила Прабхупада ки джай. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Savitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Bhagavatam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Shakamitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhakta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavaneshwari Vishvabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishakarine Hare Krishna Hare Krishna Կարդում ենք Բhagavad Gita-ն երրորդ գլուխը նախ բոլորին շնորհավորում եմ ամանորի կապակցեմ Ալեքսես որ մեզ տեղեցավ առաջին ասում է շնորհավոր նոր տարի բոլորիս մաղթում եմ այս տարում լավ փորձ հոգևոր կյանքում հետաքրքիր հոգևոր կյանք ոնց որ Շիլա Պրաբհուպադայի հոգևոր եղբայրներից մեկին մեր նվիրալները մեկի մոտ գնացել էին ջապա ասելու
ու խնդրել էին որ նաստրոյկա անի որոշակի ասել էր նո հարցել էին ոնց կրկնենք ճապա ասել էր ոնց ուզում եք կրկնեք կրոմը սկուչնա ամենավատ բանը այդ է երբ որ վաքսին սկուչնի է դառնում դրա համար մաքսիմում որ այս տարում վաքսին լինի հետաքրքիր ու հետաքրքիր փորձով լեսուն երբ որ մենք երբեմն դիմում ենք Կրիշնային աղոթում ենք շուբան ենք խնդրում ու իր օդկլիկը զգում ենք Այժմ պրայվիացիա է լինում Կրիշնա ու ես երեք մի հատ լեքսիա էի լսում դրա համար մեր ավակնիվերներից մեկը Սարվեգա Պրաբոն ասում էր որ դրա համար պետք է Կրիշնային ապացուցել որ մենք что мы настоящие կապացնենք որ մենք իսկական ենք ասում էր պետք է устать притворяться перед Кришной այսինքն պետք է իրան ցույց տանք որ մենք անկեղծ ենք իսկականից ուզում ենք իրան մոտենանք որ չենք եկել ուղղակի որովհետև պրասադը համով է այստեղ կամ չենք եկել որ շուստրիավարի միզե փոքր աշխարհ ընկնենք բոլորին տերորի ենթարկենք մեր լոժնեգոյով հայկական դրա համար պետք է իրան անկեղծ լինենք որպեսզի իր օդկլիկը զգանք ու այդտեղի ամենում երբ որ մենք ինչ-որ դժվարությունների ժամանակ կամ ինչ-որ տարբեր իրավիճակներում շատ խորը էմոցիոնալ դիմում ենք իրան հավատով, ինչ-որ հարցեր ենք տալիս, ջվայնանում ենք իր վրա, երբեմն ամեն հարցով ոնց որ գնում ենք իզնաչալնի հոգեբանի մոտ, Կրիշնայի մոտ ու ես նաև ասեմ, որ այս տարին երևի ով որ առնչվում է ինչ-որ արևելյան իմաստությունների հետ հնդկական կամ չինական աստրոլոգիայի լսել եք, որ երևի որ այս տարին համարում են վարվող ձիու տարի, վարվող նժույգի տարի ու վայշնավները իրականում այդ ինտերպրետիրով են անում որպես ում տարի? Հայագրիվայի տարի Հայագրիվան այդ Կրիշնայի ավատարն Հայագրիվան չգիտեմ հայի բարի հետ կապ ունի թե չէ այդ ձեր խրճին եմ թողում Հայագրիվան այդ Հայագրիվան այդ Կրիշնայի ավատարն է ձիու տեսքով, փայլուն ձիու տեսքով ով մարմինը մարդու է, գլուխը ձիու ու Հայագրիվան գալիս է, երբ որ արարման սկզբում Բրահմայից գողանում են վեդայական գիտելիքը, Հայագրիվան գալի հետ վերադարձնում է Բրահմային այսինքն Հայագրիվան այդ մաքուր ոնց որ վեդայական գիտելիքի պաշտպանն է ու նաև Յագիայի պրինցիպն է մարմնավորում ու այս տարին տենց ոնց որ բակրավիցել ունենք ու եթե ճիշտ դիմենք Կրիշնային կարող ենք իր օդկլիկը զգալ ու այդ անելու հարցում մեզ կարող են օգնել այս տեքստերը 39-ից 41 միշտ շատ կարևոր տեքստեր են այս 3-րդ գլխի վերջին տեքստերը 36-րդ տեքստից սկսած ինչ են կարևոր որովհետև այս տեքստերը առաջանում են ինչից են առաջանում ով է հիշում Արջունան հարց է տալիս ու շատ կարևոր հարց է տալիս ինչով այդ հարցը կարևոր առաջին հերթից կարող է պրիմիտիվ թվա բայց իրականում կյանքի ժամանակ լինում են հարցեր որոնք որ ոնց որ շատ պրակտիկ են ոնց որ մարդը վերապրում է այդ հարցերը երբեմն լինում է հարցեր ուղղակի չգիտեմ հետաքրքրասիրությունից չգիտեմ ինչ որ սկսում ենք խորանալ ինչ որ բան բարդ հարցերի մեջ հոգին ընկել է թե չի ընկել փոքր աշխարհից ու մեր այդ առօրյա կյանքում այդ չի արտահայտվում ինչ-որ ձևով բայց մենք սկսում ենք Բաքսինա Թակուր ասում է որ երբ որ մարդը շատ է մտածում շատ է մտածում նիպաստիժեմի բաների մասին այդ անարդաներ է ծնում դրա համար կան հարցեր որով որ կամ ուղղակի չգիտեմ ինչ-որ հետաքրքրությունից ստացված ասենք չգիտեմ վիդիսկի ինչ-որ ասենք Բրահման 4 գլուխ ունի Քիչ 4 գլուխ ունի կամ ոնց է բարկում քնում այդքան երկար ասես կարա ինչ-որ լյուբապիստվայից հարցեր առաջանա այդ հարցերը օքեյ են այդ նորմալ է այդ հարցերը նույնպես պետք է տալ բայց երբեմն լինում է հարցեր որոնք որ ոնց որ մեր պրակտիկ կյանքից են ու մարդը ոնց որ վերապրում է ինչ-որ դժվարություն է ապրում ինչ-որ բան է ուզում իր մեջ հաղթարի չի ստացվում կամ ինչ-որ բան է ուզում հասկանա ոնց է իրավիճակում ճիշտ գործի այսինքն այդ մի քիչ ուրիշ կատեգորիայի հարցեր երբ որ իսկականից սրտից գալիս ոնց որ ինքն հոգրուսիչն ասում է пережитые вопросы այդ շատ կարևոր հարցեր են ու Արջունան
Այստեղ նմանատիպ հարց է տալիս, ու նման հարցերը մեզ պետք է տանեն գուրու տատվայի մոտ, պետք է տանեն հոգևոր ուսուցիչների մոտ, ավագ նվիրալների մոտ, ովքեր փորձ ունեն, որոշակի ումից որ մենք կարող ենք այդ հարցերի պատասխանները ստանալ, ու կարող ենք նաև իրանցից ստանալ պատասխաններից բացի նաև որոշակի ողորմածություն, որոշակի զգանք, որ մեզ ընդունում են, մեր համար անհանգստանում են, աղոթում են մեր համար մեզ նվիրելներ։ Այսինքն այդ բավականին խորը process-ի մեզ կարող տանի, եթե այդ հարցերը առաջանան, իսկ այդ հարցերը առաջանում են այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ լուրջ բաքսի յոգայով են զբաղվում, իրոք ուզում են իրաց մեջ ինչ-որ բան փոխել։ Ու կարևոր է դեպքերում ճիշտ ոնց որ դիմել գուրու տատվային, ոնց որ Արգյունան ստեղ դիմում է, եթե սխալ դիմենք, այդ process-ը ոնց որ այդ մատչը տեղի չունենա։ Դրանք կարևոր է ճիշտ դիմել։ Դրա համար Կրիշնան Բհագավադ Գիտայում ասում է բարի պրաշնենա սևայա, որ դիմիր հոգևոր ուսուցչի ու իրան ճիշտ հարցեր տուր, բարի պրաշնենա, նույնպես ուսուցիչները բացատրում են ինչ նշանակում բարի պրաշնենա կա բարիկրամա, երբ որ մենք օրինակ Գովարդանի շուրջը պատտվում ենք կամ Նոր տարուն հրապարակի շուրջը բարիկրամա ենք անում, այդ կոչվում է բարիկրամա։ Բարի նշանակում է, երբ որ ոնց որ ամբողջությամբ հայկական վիվդները բոլոր ձեր խղճին է, տեսեք։ Բարի նշանակում է, երբ որ մենք հարցին ոնց որ տարբեր կողմերից նայում ենք, այդ հարց ենք տալիս, պատասխանը գալիս, մտածում ենք չենք մերժում միանգամից, Մենակ այդ պրիզմայով չենք հասկանում մենակ ինչ մենք կհասկանայինք, փորձում ենք հասկանալ թե մարդը ինչ ավելի բարձր լեվելից է մեզ պատասխանում, ու նորից ենք գալիս, նորից ենք այդ հարցը տալիս, նորից ենք մի քիչ ուրիշ գրաններ բացվում, այդ կոչվում բարի պրաշնենա, ու Արգյունան այստեղ դրանով է զբաղված, ու դրա համար այս տեքստերը շատ կարևոր են, որտեղ այս պրակտիկ բանի մասին են խոսում, մարդու պրակտիկ խնդրի մասին են խոսում։ Նույն Արգյունան դաշը Բհագավադ Գիտայի վերջում տարբեր հարցեր է տալիս, ասում է քշետրա գյայեվաչա, ինչա քշետրա գյան, խորանոն փիլիսոփայության մեջ կամ ինչա գյանան, պոլիե, զնավիշա պոլիե, եթե կարծես եք առաջի անգամ երևի գլխից տուխ այել այդ տեքստերում, դժվար բայց սրանք ուրիշ հարցեր են, ուզում եմ ասեմ, որ սրանք պրակտիկ հարցեր են, սրանք կարևոր հարցեր են, ու Արգյունայի հարցը ինչու մեր կայանում, ով է հիշում 36-րդ տեքստից։ Человека действовать против его воли. Այո, ասում է ինչն է, որ Կրիշնան ցանկապես սկզբում մինչև այս երրորդ գլխի կեսերը շատ Արգյունային ուսումնարմասն բացվում էր ինչա կարմա յոգան, ինչա կամ բուդդի յոգան, բաքսի յոգան ու Արգյունային լրիվ համոզել է, այն որ երբեմն վայշնավներին երբ որ լսում ենք, կամ գուրուներին լսում ենք, մենք շոյնպես իրանք համոզում են մեզ, որ ճիշտը է դա։ Էլ ոչ մի արգումենտ չենք ունեն, որ ճիշտը է սա, ոնց որ դուք պատմում էինք մեր բոլորս մեր պատմությունները, ու բոլորիս մոտ կա մի հատ կետ, որ մտածում ենք, որ իսկական գիտելիքը է սա, գալիս է այդ կետը։ Ու Արգյունայի մոտ նույնպես ոնց որ այդ կետը գալիս է, ու բոլորի մոտ նույնիսկ Շրիլա Պրաբհուպադան, երբ որ մեր սիրելի հոգևոր ուսուցիչը, երբ որ պատմում է իր սկզբում, երբ որ ինքը գնում է իր ուսուցչի մոտ, Բաքսիդանցը Սարասվատի մոտ, սկսում է իրան արգումենտներ բերել տարբեր, որ նու չէ, մենք չենք կարող հիմա քարոզենք, ով հնդիկներին կլսի, մենք սկի անկախ չենք, բայց իր ուսուցիչը իրան բացատրում է, որ Բաքսին կախված չէ իրականում, կապված չի դու անկախ ես, անկախ չես, ում հպատակության տակ ես, մեկ այդ մեսիջը բոլորին կարող հասնի։ Ու Պրաբհուպադան ասում է, որ ինքը հաղթեց ինձ այդտեղ։ Ու սկզբում ոնց որ վայշնավները մեզ ասենց հաղթում են, ու մի քիչ ոնց որ այդտեղ շատ ասենց քաղցր բան կա, որ մեր այն իմացածը նո հասկանում ենք, որ չէ։ Այդ ուրախ հոգևոր մարդիկ այդ ուժը ունեն, որ իրանց լսում ենք, նո հասկանում ենք, որ նու ճիշտ է սա։ Ուստեղ ոնց որ իր հետ ոնց որ իմ հոգևոր ուսուցիչը, որ ես նոր լսում եմ իր լեկցիաները, նու շատ բան մոռացել եմ, բայց մի հատ լավ օրինակ եմ հիշում, որ ասում էր ոնց որ հոգևոր կյանքը ու նյութական կյանքը, այդ ոնց որ պատկերացրեք ինչ որ մի հատ աշխատանքի եք ընդունվում, այդտեղ ձեզ ոչ մի գարան աշխատավարձը ցածր է, ձեզ ոչ մի գարանտիա չեն տալիս ու ամեն պահի ձեզ կարան գործից հանեն, այդ մատերիալ կյանքն է։ Ու ասում եմ պատկերացրեք մի լավ աշխատանքի եք անցնում, աշխատավարձը բարձր ու պայմանագրով ձեզ բաժինի երբեք չեն կարող հանեն, այդ հոգևոր կյանքն է։ Ու այդ լրիվ ինձ համոզել էր։ Բայց աշխատավարձը բարձր։ Այդ ուրիշ աշխատավարձ։ Ու ոնց որ Արգյունայի մոտ այդ պահը նույնպես հասունացել է, որ նույնք հասկանում է, որ նու այս Վի Կրիշնի ձևը, որ այս ուղով պետք է գնալ, բայց
հասկանում է, ոնց որ անցկացնում է իր մեջով այդ բառը ու ոնց որ հասկանում է, որ նույն չնայած որ հասկացել եմ, բայց ինչ որ բան կա, որ խանգարում է։ Նա ասում է աթխա կենա պրայուկտոյամ, կենա այդ ոնց որ սանսկրիտով ինչ բառն է գործիական հոլով, ասում է ինչով, ինչի կողմից է, որ պապամ չարատի պուրուշա, որ մարդը պապամ չարատի մեղքա գործում, հա, ու նույնիսկ անիչխան ապի վարշնեյա, ապի նույնիսկ անիչխա, ինչա նշանակում է ցանկություն, անիչխա նշանակում է չուզելով, նույնիսկ չուզ, ասում է ինչ ուժ է, որ հաջորդում ասում է բալատ իվա նիոջիտա, բալա, այդ կոնկրետ ուժ է սրտից, հա, որ գալիս է ու մարդուն դրդում է, որպեսզի պապամ չարատի, որպեսզի մարդը մեղ գործի, նույնիսկ անիչխա, նույնիսկ երբ որ ցանկություն չկա, հա։ Այսինքն մենք երբ որ իսկականից ոնց որ այդ պահը մեր մոտ հասունանում է, մենք հասկանում ենք, որ պետք է այս ուղով գնամ, պետք է մի պահի բախվենք ինչ որ բաների հետ, ինչ որ բանի հետ կոնկրետ ու հեսա Քրիստոն բացատրում է ինչը, որը մեզ խանգարում է գնալ այդ ուղով, բացի յոգայով, հա։ Ու Արգյունան շատ ոնց որ լագիչնի հարցը տալի, այդ ինչ ուժ է, հա, ու այդ հարցը բոլորիս պետք է հետաքրքրի։ Ու Քրիստոն ոնց որ սկսում է այդ հարցին պատասխանել, ասում է կամա էշա կրոլդա էշա ռաջա գունա սամուտ բավա, որ այդ ընդհանրապես մի բան է, ինչ որ խանգարում է մեզ, այդ հարազատները չեն, տնեցիկ չեն, քանի զարմանալի է, շեֆը չի, այդ ներսում եղած մի հատ բան է, որը կամատ էշա կրոլդա էշա, որը կաման է, հա, վարժիլենիա, որը առաջանում է ռաջագունա սամուտ բավ, ռաջագունայից, ու ոնց որ այդ մեր կաման, այդ մեր մարդու այն ոնց որ հույսն է կամ այն ձգտումն է, որ ես հեսա ոնց որ մատերիալ ինչ որ վայելք կապրեմ ու այդպես երջանիկ կդառնամ, հա, ոնց որ Քրիստոն ասում էր գունա գունեշու վարտանտե, որ ես իմ գունան, իմ միտքը գունեշու վարտանտե կկապեմ ինչ որ գունաների հետ, չգիտեմ, ասենք համով տորթի հետ, իմ զգայարանները կկապեմ ու երջանկություն կապրեմ, հա, կամ չգիտեմ, ինչ որ լավ տան մեջ կապրեմ, հա, ու ձևով երջանկություն կգունա գունեշու վարտանտե։ Ու այդ ոնց որ տեսլականը մարդու, որ ես այտենց երջանիկ կդառնամ, այդ կոչվում է կամա, հա, ու այդ ուժը, այդ այնքան ուժեղ իմպուլս է, որ մարդուն դրդում է այս կամ այն բանը, հա, այդ կոնկրետ ուժը, հա, ու մարդուն դրդում է, որպեսզի ինքը մեղքեր գործի։ Ու կա դրա ոնց որ ալտերնատիվը կամայի Չայտանյա Չարիտամրիտայում բացատրվում է, որ կա մի հատ ուրիշ բան, ու ստեղ Շիլա Պրաբհուպադան նույնպես ասում էր իրականում, որ կա մի հատ ուրիշ բան, որը որ ոնց որ կաման ու այդ բանը ոնց որ երկաթը ու ոսկին լինի։ Իրանք նման են, հա, երկուսն էլ մետաղ են, բայց իրանց մեջ պրինցիպիալ տարբերություն կա։ Ինչ է կարծում։ Ես դրա համար հեսա կարդամ այդ տեքստերը Չայտանյա Չարիտամրիտայից։ Ասում է вожделение и любовь, кама и прана. Вожделение и любовь также отличаются друг от друга, как железо и золото. Այդ Չայտանյա Չարիտամրիտայի отделили այդ չորրորդ գլուխն ու հետաքրքիրը կարող է կարդալ։ Ասում է желание удовлетворять собственные чувства именуется камой, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называют премой или чистой любовью. Вожделение толкает к удовлетворению собственных чувств, а любовь вдохновляет дарить наслаждение Господу Кришне. Поэтому она таит в себе огромную силу. Այսինքն ոնց որ կա դրան այդ նույն բանն է ու Պրաբհուպադան եթե ուշադիր եք մեկնաբանություններում ասում էր որ այդ կաման այդ նույն մարդու քնած սերն է Կրիշնայի նկատմամբ, հա, այսինքն երջանիկ լինելու ոնց որ ցանկությունը, որը որ պետք է բավարարվեր Կրիշնայի հարաբերություններում, այս աշխարհում կեղտոտվում է ու վերածվում է կամայի։ Ու մարդը մոռանում է Կրիշնային ու փորձում է այդ լրացնի ինչ որ ուրիշ բաներով։ Փորձում է լրացնի ինչ որ բաներով, որը որ ոնց որ կզբաղացնի հոգուն, հա, որտեղ հոգին չի կարող առանց երջանկություն, առանց ոնց որ action-ի չի կարող, առանց երջանկության չի կարող։ Հա, որտեղ սկսում է իրան բանանել։ Ну, զբաղացնել, հա, զբաղացնել։ Ու հետո ոստամիք պատմում է թե գոպիները այդ ինչ մաքուր սիրով էին, որ իրանք լրիվ մոռացել էին իրանց մասին, հենց Կրիշնայի մասին են մտածում, այդ ասում է такова сильная привязанность к Господу Кришне, она безупречно чиста, подобно новой, ничем не запятнанной одежде.
Այդ արդեն սերն է Կրիշնա, այսինքն ինքը լրիվ մաքուր է, կամայի лрив հակառակն է։ Поэтому между вожделением и любовью есть огромная разница. Вожделение подобно непроглядной тьме, а любовь яркому солнцу. Это ոնց որ իր բանն է, ալտերնատիվ տարբերակն է, ինչով իրան կարելի է փոխել։ Ու համ նաև մի բան էլ ասեմ, ու անցնենք այսօրվա թեման, ոնց որ նախաբան էր, այսօրվա թեման այն է, թե վայշնավները ոնց են սովորում այդ հաղթահարեն իրենց մեջ, հա, որովհետև նույնպես տարբեր ձևեր կան ու տարբեր նպատակներ կան, ինչի են մարդիկ ոնց որ ազատվում, ուզում ազատվել այդ կամայից, այդ կապվածություններից, հա, օրինակ կարմա յոգայով զբաղվող մարդիկ իրանք հետևում են վեդաներին, վարնաշնադարմային, որպեսզի իրանք միտքը մաքրվի, որպեսզի իրանք կարման լավանա, հա, հաջորդ կյանքում ավելի լավ տեղ ծնվի։ Այսինքն նույն մարդիկ հասկանում են, որ դաժե առօրյա կյանքում ավելի լավ է չունենալ այդ կամը, այդ կապվածությունները ավելի լավ է չունենալ, հա, որտեղ ոնց որ ես մի անգամ բիզնեսմենի հետ էի խոսում, նստած էինք իրար հետ, առաջարկում էր, ասում էր չես խմում, հետո ասում էր չես ծխում, կոֆե չես խմում, ասում էր խի չես ծխում, ու հետո ինքը իրան պատասխանեց երևի էկոնոմնի է տենց, հա։ Դու ինչ խոսք էկոնոմնի է, բայց այդ ուրիշ մոտիվ է, այսինքն մենք կարանք ինչ-որ կապացություններից ուզենք ազատվենք, որ մեզ լավ լինի դրա համար, հա, ու իսկականից լավ է, երբ որ չես ծխում, դրա պահանջը չունես, համ էկոնոմնի է, համ առողջություն, ամեն հարցով լավ է, հա, բայց մենք ուրիշ բանի համար ենք ուզում, կամայից ազատվել, հա, կամ բաները, ովքեր որ զբաղվում են գյանը յոգայով, իրանք ուզում են ազատվեն, որպեսզի ազատագրվեն, որպեսզի հանգարց հաջորդ կյանքում նորից չծնվեն այս աշխարհում, հա, այն որ հոգնել են արդեն այս աշխարհին, այն որ ասում է, որ родиться куда-нибудь еще, կապ չունի որտեղ, կարող է այստեղ չծնվել, հա, ու իրանք շատ զգույշ են, շատ վախենում են կամայից ու կարմայից, որ հանգարց մի հատ ցանկություն չմնա, հա, որ հանգարց ես նորից չծնվեմ այս աշխարհում, որտեղ մի հատ բուժուր ցանկությունը ինքը ոնց որ կարա պատճառ դառնա, որ ջիվան նորից ծնվի, հա, ու հետո այդ մի ծնվելուց հետո արդեն մի քիչ Facebook-ը նայ ռեկլամներ, նոր ցանկություններ ու տենց էլի կսկսվի սամսաղը։ Դրա համար յայները շատ զգույշ են դրան, որ հանկարծ ցանկություն չարժեն, հանկարծ նորից չծնվեն։ Բայց նվիրալները դրա համար չեն ուզում ազատվեն կամայից, հա, նվիրալները երևի դեմ չեն, որ այդ էկոնոմնի է պրինցիպի, բայց իրենց նպատակը ուրիշ է, ուստեղ Շիլա Պրաբհուպադան ասում նշում էր, թե որն է նվիրալների նպատակը, նվիրալները ուզում են դա փոխեն մաքուր սիրով Կրիշնայի նկատմամբ, հա, հասկանում են, որ եթե կաման չլինի, կհայտնվի Կրիշնան, կհայտնվի ավելի հետաքրքիր բան, հա, ու ավելի լավ կծառայեն Կրիշնային, ավելի շատ կարող են զբաղվել բաքսի յոգայով, ավելի շատ ծրվել Կրիշնային։ Դրա համար նվիրալները իրանք ոնց որ հատուկ կատեգորիա են մարդկանց ու հատուկ մոտիվով են ամեն ինչ անում, հա, ու սիրտը մաքրելը նույնպես, իրանք չեն մաքրում, որ չգիտեմ, հանգարց սխալմամբ Կրիշնան իրանց ուրիշ պուծովկա չտա, ուրիշ մոլորակ, հա, իրանք այդ անում են ուղղակի, որտեղ գիտեն, որ այդ ձևով ես Կրիշնային կմոտենամ, հա, ու եթե մենք այդ հասկացություն ունենք, որ ոնց որ այդ փոխելու ենք ավելի լավ բանով, հա, ու Կրիշնան է հայտնվելու մեր սրտում, այդ դեպքում ոնց որ այդ բաքսի մեր մեթոդն է, մեր մոտիվն է, որպեսզի մենք ազատվենք դրանից, հա, դրա համար ենք ուզում ազատվենք։ Ու մենք ունենք մեր մեթոդները դրանից ազատվելու, հա, օրինակ սովորական յոգերը իրանք բան մեդիտացիա են անում, հաջեմ յոգա են, պրանայամը շատ օգնում է, ասեմ, եթե մի քիչ խորանալ պրանայամը շատ հետաքրքիր պրակտիկա է իրականում, եթե երբ որ մի հատ պահ գալիս, երբ որ չես շնչում, միտքը լրիվ կանգնում է, այսինքն չկան այլ մտքեր, ցանկություններ, որ բավական լուրջ պրակտիկա է իրականում, ու այդ ոնց որ յոգերը իրանք զբաղվում են տես բաներով, որպեսզի միտքը սանձեն, հա, մաքրեն, բայց բաքսի յոգայի մեթոդները ուրիշ են, մենք մեր մեթոդները ունենք, ու դրա համար Շրիմադ Բհագավատամում 10-րդ երգում, երբ որ կիսասվասներ, երբ որ Կրիշնան դեռևս Տևեկի արգանդում է լինում, գալի ու իրան աղոթքներ են, շատ պրակտիկ աղոթքներ են, խորհուրդ եմ տալիս կարդալ,
աշխատող նվիրալների մասին է այդ աղոթքները։ 10-րդ երկրորդ գլուխ 9-ից 6 գրաֆիկով աշխատող նվիրալների համար։ Շատ պրակտիկ։ Ես զարմանում էի ոնց են պոլուբոգները Կրիշնային ովորդեր ձևը կիարգանում, այդպես պրակտիկ աղոթքներ։ Այդ պետք է շատ բան լիներ։ Ու ասում են Շիվան գրինան սամ սմարայամ շեշին տեն։ Ասում են որ նվիրալները, ովքեր որ լսում են Կրիշնայի մասին ու խոսում են իր մասին ու հիշում են սամ սմարայամ շեշին տեն ու մտորում են իր մասին, իրանք սովորում են նույնիսկ ինչ որ տարբեր գործունեությամբ զբաղվելուց գրիա սույաստված ճարանա ռավինդայով։ Նույնիսկ եթե ուրիշ գործունեությամբ են զբաղվում ինչ որ, իրանք սովորում են հիշել Կրիշնայի մասին, հա։ Կրիշնան չի լքում էլ իրանց, ոնց որ Շիմադ Բհագավատում ասում է Կրիշնան կապվում է իրանց սրտում։ Կապ չունի ինչով եք զբաղվում, ոնց որ ասում է Արգյունային ստեղ Կրիշնան նույնպես այդ կետին ուզում տանի, հա, որ դու գրվում ես, բայց ինձ ոնց որ հիշում ես, հա։ Ոնց որ Մահարաժ Էմոկրուսիշն ասում է դաստիճ սամաթրի ու ստանկա, ստանկի մոտ սամաթրի ես ասում, հա, այսինքն Կրիշնան հայտնվում է քո սրտում։ Ու ինչ է ասում, մի խոսքով հա մենք ունենք մեր մեթոդներ այդ անելու բաքսի յոգայի մեջ, որոնք որ մի քիչ տարբերվում են սովորական յոգայից։ Մենք կարող ենք նույնպես կիրառել այդ մեթոդները, որ չգիտեմ, կարող ենք մի քիչ պրանայամ անել, մի քիչ յոգա անել, անում են, ես նկատել եմ ավագ նվիրալները, բոլորը սիրում, անում են, հա, որպես պրակտիկա կամ չգիտեմ, յոգա, առողջություն ավելի լավ լինի եւ այլն, բայց մեր գլխավոր պրակտիկան միտքս հանձելու այդ չի, մենք ունենք ոնց որ մեր պրակտիկա, հա, ու ինչի է այդ աղոթքները ասում, իրական որ այդ աղոթքներից մեկը ասում էին բոլոբոգները, որ մորասա, որ երբ որ կան մարդիկ, ովքեր որ փորձում են Ենիերավին դակշավիմուկ տմանին, որ կան մարդիկ, ովքեր փորձում են ազատվել դրանից, չզբաղվելով բաքսի յոգայով, զուտ ինչ-որ պրակտիկաներ անելով, շնչելով ճիշտ ձևով, ասանաներ անելով, ու ասում են արուչյա կրիչենա պարան պադամբատա, իրանք շատ արուչյա կրիչենա, շատ դժվար ջանքերով հասնում են պարան պադա, հասնում են այդ կետին, որ միտքը մաքրվում է, իրանք միտքը դառնում է կրիստալնի մաքուր, շատ մաքուր, բայց պատանջի ատոնադրիկա յուշմադանգրա, որտես մարդիկ նորից պատանջի, իրանք նորից ընկնում են, ու առավել եւս մեր դարաշրջանում շատ դժվար է այդ պրակտիկաների մեջ հաջողության հասնելը, առավոտ ինչքան ուզում ես պրանայամը արա, եթե հետո գնում ես գործի տեղ, ինչի արդեն, դրա համար այդ պրակտիկաները մենք կարող ենք մի քիչ որպես ոնց որ յոգան հաճախ ավագ նվիրալներ ասում են ոնց որ ակսելերատոր լինի, հա, մի քիչ կարող ինչ-որ process-ներ արագացնի, հա, մի քիչ միտքը ավելի sense բլագսնի դառնա, հա, մի քիչ այդ high ego-ն թուլանա, կարող է տենց ինչ-որ էֆեկտներ ունենա, բայց շատ խորը արդյունքի չենք հասնի, հա, որտեղ միտքը մեկը այդ նեյտրալ վիճակում երկար չի մնա։ Դրա համար նվիրալները, ավաշնամները ոնց որ ունեն իրանց մեթոդները, հա, մեր հարազատ մեթոդները, որով մենք ամեն կիրակի, ամեն շաբաթ, ամեն օր փորձում ենք անել, ու այսօրվա թեման հենց այդ է, թե ինչ մեթոդներով ենք մենք փորձում դա անել, դրանք ամենազորեղ մեթոդներն են, հա։ Ու բայց ամեն ինչ սկսում է նրանից, եթե նկատեցիք Պրաբհուպադան ասում է, ինչից է սկսում այդ process-ը մաքրվելու կամայից, ինչից սկսում է, լսեք շատ կարևոր բաներ է գրված Պրաբհուպադայի մեկնաբանությունում, ասում է «Надо лишь понять необходимость этого»։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ անհրաժեշտությունը դրա, հա։ Եթե նույնպես թվում է դե լավ, նվիրալը մի քիչ էլ կամա, մի քիչ էլ ուրիշ բաների եմ կախվածնու, ոնց որ օքեյ է, հա։ Այսինքն դեռ необходимость չենք հասկացել, որպեսզի այդ ինչ-որ բաներից ազատվենք, հա։ Բայց ժամանակի հետ հասկանում ենք, հա, ու նախ եւ առաջ առաջանում է դրանից, որ հասկանում ենք անհրաժեշտությունը դրա, որ պետք է թողել, ինչ-որ բաներ պետք է թողել, հա, որ այդ ինձ լավ բանը չի բերում, նույնիսկ բոլոր իրականում բաներով, եթե դիտարկենք, համեմատենք այդ կաման ու պրեման, իրանք նու անհամեմատելի բաներ են, հա, երբ որ դաժե ես հիշում եմ փոքր ժամանակ ինձ սովորացնում էին արախ խմել, հա, ես առաջին անգամ շատ փոքր էի, ունդեղ հատուկ տեխնոլոգիա կա, ոնց արախ խմել, շատ դժվար բան է, տենց չես կարա ջրի նման վերցնես ու արախ խմես, չես կարա, պետք է
հատուկ երևի շաստրաներ կան, արախանալու, պետք է շունչդ պահես, խմես ու հետո նոր արտաշնչես, թե չէ շատ ուժեղ փորձ։ Այսինքն, այդ այնքան իրական նույնիսկ մատերիալ առումով բավականին ծանր փորձ է, ու տենց մարդիկ իրանց դաժե նեյրոֆիզիոլոգիապես իրանց զգայարանները բթանում են իրականում մարդկանց, ու մի պահի նու սկզբույց չգիտեմ, մի տարի, ասենք, ծխում է կամ խմում է 2 տարի, 3 տարի հետո այդ ուղղակի վատ սովորության է վերածվում, արդեն դաժե ոչ մի լավ ինչ-որ զգացում չի ապրում արդեն, ուղղակի սովորել է, այսինքն դաժե այդ առումով կամ հասարակ պարզ սնունդը вообще մարդկանց համար դառնում է ոչ գրավիչ, հա, պետք է անպայման, չգիտեմ, ինչ-որ free pizza, ասենց բաներ լինի, հա, բայց նու կարելի ավելի պարզ սնունդով իրականում, եթե զգայարանները չեն այդտենց բթացել, հա, այսինքն ամեն ու եթե նայեք նվիրալները, իրանք ոնց են, ես մեկ որ մեծ նվիրալներին ինչ որ գիտեմ նախաճաշ ես տալի կամ ուտելիք ես տալի, իրանք պարզ սնունդը մրգերը ընենց, ասենք ինչ հետաքրքիր են ուտում, հա, այսինքն հասարակ բաները իրանք ոնց որ ավելի մեծ ուրախություն է տալի, հա, դրա համար ամեն առումով իրականում այդ ուղիը կաման որը որ լավ տեղ չի տանում, ոչ մի, ոնց նաև Կրիշնան ասում է, տենց մարդիկ ի վերջո ջանմա կարմա փալապրադա, իրանց փալան արդյունքը այդ ջանմա կարմա, ծնունդն ու կարման է, նորից ծնվել, նորից այդ կարմայի մեջ անցնել, ու դաժե առօրյա կյանքում այնքան խնդիրներ է դրանից առաջանում, հա, ու դրա հակառակը կա, երբ որ մեր առաջ այդ թունելի վերջում բակցի լույսը վառում է, ու մենք հասկանում ենք, որ նու կարելի է կյանքը ապրել Կրիշնայի հետ, կարելի է, որ նույն ձևով ապրել, հա, չգիտեմ, աշխատել, չգիտեմ, ընտանիք ունենալ, բայց այդ ամեն ինչը անել, ոնց որ բորբոքներն էին ասում, սամ սմարայամ շչեչինտայամ, բայց դա ինչ անել Կրիշնայի հետ միասին, այդ ամեն ինչ անել հիշելով Կրիշնայի մասին, ու այդ արդեն լրիվ ուրիշ փորձ է, լրիվ ուրիշ կյանք է, հա, ու երբ որ այդ ճիշտ համեմատում ենք այդ երկու բաները, ու հասկանում ենք, որ չէ, ու ես ընտրում եմ տարբերակ B բակսին, այդ ժամանակ առաջանում է необходимость ինչ-որ բաներից ազատվելու, ու դրանից սկսում է ամեն ինչ, երբ որ այդ необходимость-ը առաջանում է այդ արախ բան այդ ամեն ինչը սենց պլյուս ենք անում, կշռում ենք, հասկանում ենք, որ չէ, ու ճիշտը բակսին է, այդ դեպքում առաջանում է необходимость ինչ-որ բաներից ազատվել, ու բակսի յոգան մեզ առաջարկում է շատ գործող ոնց որ մեթոդներ, ոնց դրանից տենց բաներից ազատվենք, հա, ու ինչ ենք մենք անում դրա համար, որպեսզի ինչ-որ բաներից ազատվենք, առաջի հերթին մեր ամենակարևոր պրակտիկան այդ Կրիշնայի մասին լսելն է, ես մի քանի կետեր եմ առանձնացնել կարևոր, կարող ենք այսօր քննարկել այդ կետերը, մենք բոլորը զբաղվում ենք այդ կետերով իրականում, առաջինը այն այ որ մենք սկսում ենք լսել Կրիշնայի մասին, հա, ու եթե կարդաք Շրիմադ Բհագավատամի 10-րդ երգը գլուխների վերջում միշտ Շուկադեվը Գոսվամին Պարիկշիտ Մահարաջին ասում է, որ ով որ օրինակ լսում է այս լիլան, ինքը ազատվում է վարժիլենիայից, ինքը ազատվում է զավիստից, ազատվում է տարբեր, որտեղ այդ լիլաները Կրիշնայի մասին որ մենք լսում ենք, իրանք շատ ուժեղ են, հա, ու եթե մենք ճիշտ լսում ենք, ճիշտ աղբյուրից, իրանք մեր սիրտը ժամանակի հետ մաքրում են, ու կարևոր է ժամանակ հատկացնել անպայման հենց Կրիշնայի մասին լսելու, երբեմն, ասում եք, որ Պրաբհուպադան երբեմն հիվանդանում էր, հա, ասում էր, որ իր աշակերտներին այն ամենավատ վիճակներում ասում էր, որ իր համար ունենք Բրահմա Սամհիտան կարդան, հա, կամ Շրիմադ Բհագավատամից կարդան, կամ Կրիշնա գիրքը կարդան, հա, ինչի որտեղ այդտեղ Կրիշնայի մասին է գրված, նույնիսկ նվիրյալ ծառայության վրա մենք կարող ենք տարբեր թեմաներ լսել, հա, չգիտեմ, բիզնես в сознании Кришны, или рецепты вегетарианских ստորություն բյոտ, այդ լավ թեմաներ են, իրանք նույնպես մեզ օգնում են կյանքում, բայց կա առանձին կատեգորիա, լսելու երբ որ մենք կոնկրետ լսում ենք Կրիշնայի մասին, հա, դրա համար Պրաբհուպադան շատ հապճեպ ամենաառաջինը գրել է Կրիշնա գիրքը, հա, որովհետև չգիտեր, որ Շրիմադ Բհագավատամը ինքը ինչքան կհասնի, հա, բայց Կրիշնա գիրքը պետք էր կարդալ, դրա համար ամենասկզբում գրել է Կրիշնա գիրքը, հա, կարևոր է լսել Կրիշնայի մասին, հա, լսել իր հատկանիշների մասին, հասկանալ ով է Կրիշնան, հա, ու երբ որ լսում ենք Կրիշնայի մասին, ճիշտ պատկերացում ենք ազգում, թե ով է Կրիշնան, ոնց որ այդ process-ը մեր սիրտը մաքրում է, հա, ինչ որ բաներից, անցանկալի բաներից, ու այդ լսելու օրինակը, այդ կատարյալ օրինակը, այդ Պարիկշիտ Մահարաջն է, Չայտանյա
Շիմադ Բհագավատամում ու պատմողի օրինակը Շուկադեվա Գոսվամին, հա։ Բարիքիտ Մահարաջ ասում է նայ շատի դուխ Սահակշունյան, ասում է ես երթում եմ տվել չուտելու ու չխմելու, բայց այդ ինձ ընդհանրապես չի անհանգստացնում, ինչի որտեվ պիբանտամ տվամ մուկամ ոջա չուտամ հարի կաթամ լիտա, որտեվ ես ուրիշ բան եմ խմում, ամրիտա եմ խմում։ Աչյուտա հարի կաթամ լիտա։ Կրիշնայի մասին կաթայի ամրիտան եմ խմում։ Այդ շատ ոնց որ առանձին մի հատ կատեգորիա է լսելու, հա, դրա համար պետք է անալիզ անենք, այդ եկամ շատ լավ sense ինդիկատոր է թե բաքսի մեջ ինչքան ենք զարգանում, հա, եթե հետաքրքիր է ուղղակի, չգիտեմ, միացնել, լսել ինչ-որ Կրիշնայի մասին ինչ-որ բան, հա, նշանակում է ինչ-որ պրոգրես է տեղ ունենում, ու այդ ոնց որ շատ կարևոր պրակտիկա է, հա, Կրիշնայի մասին լսելը, ու դրա պատմողը նույնպես կարևոր է, թե մենք ումից ենք լսում, հա, պատմողի օրինակ այդ Շուկադեվա Գոսվամին է, հա, ով որ Ռաշանտա Մասինամ ակունտա մեդասամ, ով որ շատ խաղաղ էր, հա, ակունտա մեդասամ, ու շատ գիտելիք ուներ, ու դրա համար ու նաև մի խոսքով կարևոր է թե ում ենք լսում ու ինչ ենք լսում, հա, մեր բաքսի յոգայի մեջ շատ բան որոշվում է դրանով, հա, արդյոք ճիշտ մարդկանց ենք լսում ու արդյոք Կրիշնայի մասին լսում ենք թե չէ, հա, ու Շիմադ Բհագավատամը հենց դրա մասին է, երբ որ Շուկադեվա Գոսվամին սկսում է լսում է այդ անկեղծ հարցը ու սկսում է պատմել Կրիշնայի կյանքը, Կրիշնայի խաղերը, հա, ու սկսում է ամենասկզբից Ջան Մալիլայից, երբ որ Կրիշնան դեռևս նոր ծնվում է, հա, այդ խաղերը իրականում այդ պատմությունները Կրիշնայի մասին շատ ամեն մեկը շատ խորը ոնց որ մեսիջ է պարունակում իր մեջ, հա, եթե հիշում եք Վասուդևան օրինակ երբ որ Կրիշնայի վերցնում դուրս է գալիս, հա, հենց որ Կրիշնան հայտնվում է բոլոր դարպասները, բոլոր խոչընդոտները հեռանում են մարդու կյանքից, հիշում եք 4 խոչընդոտ է հեռանում Վասուդևայի ճանապարհից, հիշում եք, նախ եւ առաջ քնում են պահակները, հա, ինչ-որ խանգարող մարդիկ, հա, մեր ճանապարհից հեռանում են, կզգաք, որ ավտոմատ, երբ որ կանգնում ենք բաքսի ճանապարհի վրա, ինչ-որ տոքսիկ մարդիկ, ինչ-որ մատերիալիստ մարդիկ հեռանում են ճանապարհից, հա, հարազատները մի քիչ ընթացքում, եթե ճիշտ ենք զբաղվում, եթե իսկականից Կրիշնան հայտնվում է, հարազատները մի քիչ ավելի դառնում են, ավելի, ոնց որ այդ զլոբնի բանը ժամանակի հետ հեռանում է, հա, չեք հավատում, գիտեմ, բայց հեռանում է, ժամանակի հետ հեռանում է, հա, ինչ-որ, այսինքն, ինչ-որ խոչընդոտներ սկսում են հեռանալ, դարպասները բացվում են, իրական հոգևոր կյանքի դարպասները բացվում են, հա, ու այսինքն ոնց որ ամեն պատմություն ինքը իր մեջ ոնց որ խորը դասեր է պարունակում, հա, ու հետո երբ որ այդ պատմությունները պատմում է ու գալիս է պատմում է Պուտանայի պատմությունը, հա, ու այդտեղ վերջում նորից Շուկադեվա Գոսվամին ասում է, որ ով որ լսում է շինույած շրդայա մարգյո, ասում է, որ սա էտակ Պուտանա մոքշամ, ով որ այս Պուտանայի մասին պատմությունը լսում է ճիշտ, ասում է ինքը Գովինդե լաբատե պարացին, ինքը ի վերջո ձեր կբերի Գովինդե լաբատե, Գովինդայի նկատմամբ կապվածություն, հա, այսինքն պատմությունները իրան կարևոր են ու Կրիշնայի մասին պետք է լսել մեծ նվիրանների կողմից ու դրա համար երբ որ խոսում է Վրինդավանի բնակիչների մասին, ասում է, որ իրանք ընդամենը երկու բան էին անում, հա, իրանք դրա համար Վրինդավանը ինքը դարել է շատ ապահով վայր, չնայած որ բոլոր դեմոնները գալիս էին, ինչ երկու բան էին անում, ինչ է կարծում, մի անգամ Մահարաջը երբ որ Հայաստանում էր դրա մասին լեկցիա էր կարդում, երկու բան էին անում, խոսում էին ու ավտոմատ նաև լսում էին Շանավադի ու նաև իրանց պարտականություններն էին կատարում ավելի։ Ոչ այդ երկու բանը անենք, այսինքն լսենք Կրիշնայի մասին ու մեր պարտականությունները կատարենք, այդ դեպքում մեր կյանքը շատ ապահով կլինի, հա, մենք մեզ շատ ապահով կզգանք։ Ու երբ որ լսում ենք Կրիշնայի մասին, ի վերջո դրա ամենակարևոր ոնց որ բանը վիվդը այն ալինում, որ մենք հասկանում ենք, որ Կրիշնան ինքը ոնց որ շատ հետաքրքիր անձնավորություն է ու եթե իր այդ հարաբերությունները զարգանա, այդ մեզ շատ ոնց որ երջանկություն կպարգևի, հա։ Դրա համար առաջինը կարևոր է լսել Կրիշնայի մասին, հա։ Այդ այն է ինչը որ քիչ-քիչ կաման կսկսի թուլացնել ու ինչ որ ուրիշ ավելի պոզիտիվ բաներ կզարգացնի։
Կարող է ինչ-որ բան ունեք, հարց ունեք կամ ինչ-որ հետաքրքիր բան եք մինչև ես ասացից հետ կապված, շրջանակում շատ խոսացի հոգնեցի։ Հələ դեռ բայց մի քանի կետեր էլ կան կարող։ Բաղավատ գիտան չի վերաբերվում է լսելուն այս կոնկրետ լիրաների մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես մեր համար առանձնացված է Պանչա Մահա անգա, 5 մեծ անգաներ, ու նկատած կլինեք, որ այդտեղ Բհագավատ շրավան, слушание Շրիմադ Բհագավատում կոնկրետ, հա, որոնք լսում ենք Բհագավատ Գիտան, այդ նույնպես շատ դրական է, հա, իրականում այդ բոլորը նույն կատեգորիան է, հա, նույն հոգևոր գրություններն է, բայց պատահական չէ, որ ասում է слушание Շրիմադ Բհագավատամ, ու նաև մեր գուրուները իրենք բացատրում են, որ ոչ թե ուղղակի Շրիմադ Բհագավատամ, այլ այդ վերաբերում է կոնկրետ 17 երկին Շրիմադ Բհագավատամ։ Այդ 5-ի այդ մի անգան կոնկրետ դրա մասին է։ Դրա համար են մյուսները նույնպես բարենպաստ են, բայց այստեղ կոնկրետ խոսքը գիտում Կրիշնայի մասին լսելուն, հա, ու այդ շատ կարևոր պրակտիկա է։ Կարելի է։ Այդ որ ասեցիք, ես այսօր թեմայի բան էի լսում, պատմականությունների, երրորդ կանտոյում 26-րդ գլուխն է, չէ՞, նվիրածառայությունը կապելատել ասում որ չի տեսնում ինձ բոլորի սրտերում, որպես գերոքի, ինքը պետք է կատարի նվիրածառայություն եւ իր մատերիալ պարտականություններից չհրաժարվի։ Ձեր ասածն է, այսինքն շատ հաճախ բոլորի ստանոտ երևույթը ուզում ենք որոշ բաներ հրենք կողքի ու նվիրյալը պիտակ կրծնենք մեր ճակատին, հրաժարվելով նորմալից որ պետք է անենք։ Մեկ էլ այդ վաժդիրենյա պարպանքի վերաբերյալ շատ բաներ ենք լսում շաստրաներից, Կրիշնան Բհագավատ Գիտայում երկրորդ գլխում շատ տեքստեր ասում, ստիտադիրմոնի ուչատը, որ ղեկավարում այգանի պես գայրատերը, բայց Պրաբհուպադը միշտ կամենտերան է, դրանք սաղ ընգնում են։ Հետո 59 տեքստում ասում է Վիշարի Նիվարտանտը, որ ասում է բարձր համազգում, նա հաղթարում է այդ ցածր համերը։ Դա կատեգորիա է, մենք հասկանում ենք, բայց ընդհանրապես տարբեր մոտեցումներ կան, ոնց դուք ասացիք, հաղթելու վերաբերյալ կամ իրանից վեր կանգնելու վերաբերյալ, ու ինքը հզոր է, որտեղ իր պրեմայի տրանսֆորմացիան է, ինքը հոգևոր աշխարհի ամոթ արտացոլում է ջրի մեջ, պես են ասում, չէ՞, վաշնաները, հակառակ կողմում։ Ու ես Պրաբհուպադի մի պատմություն հիշեցի, որը երևի հետաքրքիր կլինի բոլորիս համար։ Կալկուտայի Բոմբեի մի շուրջ լեկցիա էր, ինդուսներ տարբեր մարդիկ կան, ու Պրաբհուպադին ծանոթացի, ջայվան սկսեցին գովերքել։ Հետո վերջում աշակերտներին ասեց, դու գիտեք ինչ են ինձ փառաբանում, ինձ ծափարում։ Պրաբհուպադ դու հզոր լեկցիա ես տալիս եւ այլ մեծ պաշտպան ես ուսուցիչ ես։ Ասեց նո, որտեղ ես հաղթել եմ իմ վաշտերենը, երևի կանած Իրանից։ Իրանք ասեցին, բայց ո՞նց է քեզ հաջողում, որտեղ ես ժամանակ չունեմ, ասեց։ Շատ պրակտիկ բան է, իրական թվում է շատ պրիմիտիվ է, ուրիշ ձև չկա դրան։ Նվիրածառայությունը պետք է ամբողջությամբ գրավի, ինչը բավաբախտի, որպեսզի ասենք ինքը տրանսֆորմացիա լինի։ Պրաբհուպադն ասում էր, ես վախենում եմ մայրից, դուք չեք վախենում, մեր տարբերությունը դրանում է։ Okay, merci. Մի խոսքով այդ մեր առաջին պրակտիկան է, կարևոր Կրիշնայի մասին լսել։ Ու Պրաբհուպադան խոսք բացվեց Պրաբհուպադայի մասին, եթե հիշում եք Պրաբհուպադան ասում է, որ իմ հոգևոր ուսուցիչը իմ մեջ մի հատ բան է գնահատել ամենասկզբում, հա, երբ որ շատ աշակերտներ են Բhaktivedanta Sarasvati Goswami, երբ որ շատ աշակերտներ են ունենում, հետո ինքը մի բան գնահատում է Շիլա Պրաբհուպադայի մեջ, ասում որովհետև ինքը շատ ուշադիր լսում է, հա, այդ շատ կարևոր է լսելը, Կրիշնայի մասին լսելը։ Ու կա նաև մեկ այլ կարևոր բան, ինչ որ մեզ օգնում է, ոնց որ ազատվել ինչ որ անցանկալի բաներից, բhakti յոգայի ուղու վրա, այդ ծառայություն անելն է, հա, երբ որ մենք ինչ որ ծառայություն ենք անում, ու այդ ծառայությունը ինքը նույնպես շատ sense միստիկ բան է, հա, իրականում, այդ ուղղակի, չգիտեմ, չենք վերցնում ավելանում, հա, այդ եթե ճիշտ ձևով ենք անում, ինքը շատ բան ուժեղ էֆեկտ ունենում մեր սրտի վրա, հա, ոնց որ մի անգամ նույնպես երբ որ Bhaktivedanta Sarasvati Goswami Maharaj-ի մոտ գալիս են հարցով, ինքը հարց են տալիս իրան, ինքը չի պատասխանում այդ հարցին, ու իրան ծառայություն է տալիս որոշակի, հա, խրամում
ինչ-որ բան մաքրել է տալիս, հա։ Ու հետո վերջում ասում է դե հիմա հարցը դուր, ասում ես արդեն գտա իմ հարցի պատասխանը։ Այսինքն ծառայությունը ինքը շատ ուժեղ բան է։ Դրա համար ծառայությունը ինքը, երբ որ մենք ծառայություն ենք անում, այդ մեր կաման ոնց որ սկսում է քիչ-քիչ թուլանալ, հա, ու սկսում է նորից ավելի պոզիտիվ բանով փոխարինվել, ոնց որ մենք գիտենք մի պատմություն մի հատ նվիրյալի մասին, ով որ նույնպես իր գուրուի մոտ է գնում ու իրան հարց է տալիս, ասում է ինձ բացատրի ով է վայշնավը, հա, երբեմն հաճախ լինում է նոր նվիրյալները մեզ հարցնում են, ասում են, բայց ես վայշնավ եմ, կամ ով է վայշնավը, կամ մատեջները երբեմն հաճախ հարցնում են ով է վայշնավին, հա, ու այդ աշակերտը նույնպես իր գուրուին հարցնում է, ասում է ով է վայշնավը, հա, ու ինքը ասում է ուղարկում է ուրիշ վայշնավի մոտ այդ գուրուն, ասում է դու գնա, շատ հեռու մի հատ տեղ է ուղարկում, պատկերացրեք, այդպես հարց եք տալիս, ձեզ ասում են գնա, там Երեգնազորում ոտով, այն ժամանակ էլ չի լինում տրանսպորտ, չես նստի վերտալյոտ, Yandex-ով վերտալյոտ կանչես գնաս Երեգնազոր ոտով, շարերի միջով, հա, դες գնում է ու գտնում է այդ գուրուին, ու մոտ որ իր գուրուն իրան ուղարկել էր։ Ասում է ինձ ասա ով է վայշնավը։ Ինչ անում ինքը, հիշում եք։ Այդ մի քիչ դաժան կլներ, բայց էլի դաժան ավարվում, բայց ոչ այդքան։ Ասում է, ոնց որ մի քիչ իգնոր է անում իրան ու չի պատասխանում հարցին, ով այդ աշակերտն է, քանի որ ինքը շատ է ուզում իր հարցի պատասխանը ստանա, չի հանձնվում։ Ու ասում է, նո ես եկե հասել եմ ստեղ, ես մնալու եմ ստեղ ծառայեմ այնքան մինչև իմ հարցի պատասխանը ստանամ։ Ու սկսում է ծառայել ամիս, ասում է 6 ամիս տենց անդադար ծառայում է։ Հետո այդ գուրուն, հետո մի օր պիրն անում, նոր տարվա այդ գուրուն պիր է կազմակերպում ու լիքը մարդիկ են հավաքվում։ Ու այս տղեն, այդ ով որ հարցով եկել էր, նստում է որ ուտի, ու հետևից այս գուրունս գալիս ասում է, բրավո, ասում է, դու նստել ես ուտես, բայց նախ պետք է ծառայել նվիրյալներին։ Բրավո, երբեմն ասենց մեզ մի շեգնակով ասում են, բրավո։ Ոնց որ նույնիսկ Նարդամունին վյասադևային, եթե կարդում ենք սկզբում, ասում է, օ բրավո, դաժե ռուսերենով Պարապատ ընտես է թարգման, ասում է, օ բրավո, ինչի ես հասել քեզ մարմնի հետ նույնացնելուց, այն մի քիչ նախատում է, ասում է, օ բրավո, ասում է, պետք է նախ նվիրյալներին ծառայել, ու սկսում է ծառայել այդ մարդը նվիրյալներին, լիքը հազարավոր հնդիկների պիրերը այդ ամենայն հարգանքով մեր հայերի պիրերի նկատմամբ, բայց իրենց պիրերը մենք այս վերջերս Գովարդանում ամենավերջի օրերը Հրազդանոց Մահարաջի լեկցիային ասում են քանի 6000 մարդ էր չէր երևում դեկտորի համար մեծ մոնիտոր էր իր կողքը դրած, հա։ Այսինքն դες լիքը մարդ է լինում, ու այդ նվիրյալը սկսում է հերթով բոլորին ծառայել, բոլորին հրազդաված անել։ Ու երբ որ նոր բրցնում է, այդքան հոգնած արդեն ու նստում է, որ պետք է վերջապես ինքն էլ պրասադուտի, այդ վաղ գուրուն նորից գալիս, ասում է ռազդաչիկները դեռ չեն կերել, ասում է հələ դեռ պետք է մի հատ էլ ռազդաչիկներին ծառայել։ Ու հետո նստում են բաժանողները, ու հետո իրանց է ծառայում, հետո իրանց ծառայողներին է ծառայում, ու արդեն ուշ, երբ որ արդեն հոգնած, ուժասպար նստում է որուտի, իր գուրուն իր հարցի պատասխանը տալիս է։ Ասում է վայշնավը ունի իրականում 3 հատկանիշ են, ասում է վայշնավը նման է աքլորի, Վայշնավը նման է ավի, ու վայշնավը նման է հայերենով չգիտեմ, կռունկ են ասում, մեր դասագրքերում հայերենի լեզվի կռունկ էր գրած, այն թռչուն կա, որ լճի մեջ կանգնում է, սենց անշարժ ու ձկներ է որսում, ժուրավ ռուսերեն, ճայ երևի, վայշնավը մեկ էլ իրան է նման, ու չորրորդը ասում է վայշնավը նման է քեզ, ու այդ նվիրյալը մի քիչ իհարկե հաճելի է որ պատասխանում են, բայց որ բան չես հասկանում, այդքան էլ հաճելի չէ։ Երբեմն լինում է որ վայշնավներին հարց ենք տալիս, իրանք ուրիշ լեվելից են պատասխանում, ու նորից ասում պետք չի միանգամից մերժել այդ։ Նո ինքը մի քիչ հիասթափվում է, ոնց որ 6 ամիս իրան քծված է զգում։ Ու բողոքով հետ է գնում իր գուրուի մոտ, ասում ես ուր է իրեն ուղարկել։
ասма չէ ինքը ասма քեզ շատ ճիշտ պատասխան է տվել ու բացատրում այդ ինչ է նշանակում, հա։ Ու այսինքն այդ ծառայությունը երբ որ անում ենք, ոսոր մեր այդ միստիկ փոփոխություններ ասրտում տեղ ունենում, հա, եթե ճիշտ ենք այդ ծառայությունը անում։ Ու շատ հետաքրքիր բացատրություն կա, իրական կարող եք կարդալ, թե ինչ է դա նշանակում, հա։ Օրինակ, ասում է, որ աղը, ասում է, որ նվիրալը ինքը երբ որ լինում է ինչ-որ պրոցեսի մեջ, հա, իր ծառայությունը հաճախ աննկատ է մնում, բայց ամենակարևորն է, հա, պատկերացրեք այդ համով բլուրները, որ ուտում ենք, իր մեջ եթե աղ չի լինում, ամենահամով բլուրն էլ չի լինում, հա, այսինքն աղը ամենակարևոր ինգրեդիենտն է իրականում, հա, կարա ստեցիաներ չլինի, էլի համով լինի, բայց եթե աղ չկա, էդի չի ուտվում, հա, բայց միևնույն ժամանակ աղը աննկատ է մնում, այս այդ վայշնավներն են, իրանք կարևոր գործեր են անում, բայց աննկատ են մնում, հա, իրանց էգոն չեն դնում, որ ես էի, հա, այդ վայշնավն է, հա, այդ վայշնավն ուղանա, ասում է, կրունկի, որտեղ ինչի, որտեղ եթե նկատել եք, ես երբեմն ամառը Սևանում էի լինում, այդ թռչունները սենց կանգնում են անշարժ ու չեն շարժում, որպեսզի ձկները չվախենան փախնեն, իրենք ուզում են զուգ որսան, ու այդ ձկները սենց գալի գնում են, ու երբ որ փոքր ձկներ են անցնում, իրանք ուշադրություն չեն դարձնում, բայց հենց որտեղ եթե փոքր ձկանը որսա, մեծերը կփախնեն, սպասում են երբ են մեծ ձկներ անցնելու, որ մեծ ձկանը որսա, հա, այդպես վայշնավ ասում է ինքը այս աշխարհում չի հետապնդում ինչ որ բուջուր նպատակներ, հա, չի ուզում չգիտեմ, հա, շո պաշտոն ունենամ լավ, հա, որտեղ այդ բուջուր նպատակները վայշնավը ունի ավելի մեծ նպատակ, հա, այդպես բաներին ինքը իգնոր է անում, ավելի բարձր նպատակ ունի։ Ու նման ակլորի, որովհետև ասում է որ ակլորը ինքը այդ կեղտոտ տեղերից էլ բան է անում, լավ բան է գտնում անում, հա։ Այսինքն դաժե ինչ-որ վատ մարդկանց մեջ վայշնավները լավ հատկանիշներ են տեսնում, փորձում են ոգևորեն իրանց, հա, փորձում են օգնել իրանց։ Ու միշտ ասում որ ակլորը նաև սույցն է ամեն ինչի ման գալիս։ Հա, իսկական վայշնավը ինքը դաժե ոգևոր պրակտիկայի մեջ միշտ սույցն է ման գալիս, թե ինչի եմ ես այս բանը անում, հա, ոնց է ինձ իմ նպատակին մոտեցնում, ինչի եմ այս ռիտուալը անում կամ այս ինչ բանը անում, հա, միշտ սույցն է ման գալիս։ Ու հետո ասում է վայշնավը նման է քեզ, որտեղ դու բոլորին ծառայում ես։ Այդտենց այդ ծառայության այդ սևան մուքե հիջիխ բադը, որ այդ սևայի ունմուքան, սևայի այդ ծառայության անելու այդ բանը ջիղը, այդ վրիցին մարդուն վերում է շատ միստիկ արդյունքների, հա, ու Պրաբհուպադան նույնպես մի հատ գիրք կա Ուրոկի լյուբի, մի հատ պատմություն կա աշակերտներից Պրաբհուպադայի աշակերտներից մեկը, աշակերտուհիներից մեկը ավելի ճիշտ, ոնց որ նկարիչ է լինում ու ոնց որ պատի կտավ է իր նկարած արդեն լինում ու ինքը ուզում է մոտենա այդ կտավին, Հարե Կրիշնա, ու ինքը ուզում է մոտենա այդ կտավին պատի մոտ բան է, բայց Պրաբհուպադայի կրավաթը այդ պատի տակ է դրած լինում ու չի կարող մոտենա ու անցնելուց ասենց այն որ ուզում ես թռնես ինչ-որ բանի վրա, ոտը կպչում է Պրաբհուպադայի կրավաթին ու այն տեղին, որտեղ որ գլուխն է դրվում։ Ու Պրաբհուպադան տենում է այդ։ Պատկերացնում եք, երբ որ ինչ-որ մեծ նվիրալի գուրուի ծառայություն ես անում, սովորաբար շատ զգույշ ես անում։ Հանգարց մի բան սխալ չանում։ Ու պատկերացրեք, որտեղ կանգնում է Պրաբհուպադայի գլուխը դնելու տեղը։ Պրաբհուպադը ասում է, ու շատ վատ է իրանց կողմից մատել, որ ոնց է տես կլինի։ Հետո Պրաբհուպադան ասում է, այդ ծառայության համար է իրանում, ասում հանուն ծառայություն դու իմ գլխին էլ կարաս կանես։ Այդտենց ծառայությունը ինքը ուժեղ բան է վայշնավների համար։ Ու շատ ոնց որ մեծ էֆեկտների ա բերում ծառայությունը, դրա համար մենք նաև փորձում ենք ինչ-որ ծառայություն անել Կրիշնայի համար, հա, ու փորձում ենք խոնարհ ձևով անել որոշակի ծառայություն, հա, ու այդ սրտում բերում է փոփոխությունների, հա, բացի օգգն, որ չգիտեմ, ամանները մաքրվում են, պոլը մաքրվում է, նաև դրա համար կա գունջիչի մարջանելիլա, հա, երբ որ գնում է, այսինքն տրանսֆորմացիաներ է տեղ ունենում, հա, ծառայության արդյունքում։ Ու Պրաբհուպադան այդտենց իր կյանքի օրինակներով իրական այդ բոլոր բաները, եթե ուշադիր կարդանք իր կյանքը, բոլոր բաները ցույց է տալիս։ Ու նաև մի եւս կարևոր բան, ինչ որ մեզ օգնում է, ինչ որ անցյալի բաներից ազատվել, այդն է, երբ որ մենք դիմում ենք Կրիշնային, հա։
ու ինչ որ երբ որ դժվարության ենք բախվում, հա, փորձում ենք տրվել Կրիշնային, հա, փորձում ենք իրան դիմել ու խնդրել, որ եթե ինչ որ բան մեզ խանգարում է, որ Կրիշնա, եթե ինձ պետք է, հա, երբեմն մենք կարող ենք ուզենք ինչ որ բանից ազատվենք, որից դեռ պետք չի ազատվել, հա, ու Կրիշնան մեզ չի ազատում ինչ որ բաներից դեռևս, հա, դրա համար պետք է ոնց որ Կրիշնային չնշենք, բայց պետք է ճիշտ դիմենք Կրիշնային, որ Կրիշնա, եթե ճիշտ ես գտնում ինձ այս բանից ազատի, հա, կամ օգնի, որ ես քեզ ավելի ծառայեմ, հա, եթե սենց եմ ավելի լավ ծառայելու, ուրեմն ավելի լավ է չազատվեմ, այսինքն Կրիշնային վստահությամբ դիմում ենք, հա, դիմում ենք, որպեսզի ինքը մեզ օգնի, որտեվ ի վերջո այդ կաման ու պրեման այդ ի վերջո մեզ Կրիշնան կարա վստահի, հա, այդ Կրիշնան կարա որոշի մեզ ինչ որ դրա մի հատ փոքր փորձը տա, դրա համար պետք է համոզել Կրիշնային, այդ անել համոզել պետք է ճիշտ դիմելով իրան, ու դրա համար Պրաբհուպադան նույնպես կարող ենք նկատել, որ ինքը անընդհատ դիմում է Կրիշնային, հա, նավի վրա, Ջալալուկա վրա, անընդհատ դիմում է Կրիշնային, հա, ասում է, որ երբեմն այն ամենադժվար պահերին, երբ որ որ իսկոնը արդեն ռազվալի եզրին է կանգնած լինում, այն որ արդեն, չգիտեմ, ուզում են հող առնեն, այդ հողը հողանում են իսկոնից, չգիտեմ, չի ստացվում, ամենադժվար պահերին աշակերտներից մեկը ուզում է դուրը բասի տենա Պրաբհուպադան ինչ է անում, ու Պրաբհուպադան տեսնում է, որ Պրաբհուպադան խնդում է, այսինքն ինչի, որտեղ Կրիշնային դիմելը, այդ դիմելու ուժը շատ ուժեղ բան է, այսինքն ինքը ոնց որ այս աշխարհին զուգահեռ ուրիշ աշխարհում է ապրում, հա, ու ինքը գիտի, որ ի վերջո Կրիշնան է որոշողը, եթե այդ հողը պետք չի, ուրեմն Կրիշնան չի տա, դրա համար պետք է վստահենք Կրիշնային ու Պրաբհուպադայի օրինակի վրա դիմենք, անընդհատ դիմենք Կրիշնային, ու որպեսզի իր օգտիկը զգանք, որտեղ երբ որ դիմում ենք, ոնց որ Սարվագիա Պրաբհուն է ասում, անես չի թե դիմում ենք ու պատասխանը գալիս ժդիցե ответа օպերատորը։ Անհույս չէ, Կրիշնան ինքը պատասխանում է մարդկան։ Երբ որ ճիշտ ենք դիմում, Կրիշնան պատասխանում է։ Մի խոսքով էդ էլ մի հատ կարևոր բան է Կրիշնային դիմելը ու տրվելը իր սրտը այդ հարցերում։ Ու մի ևս մի կարևոր բան, որը որ մեզ կօգնի այս անելու հարցում, այդ գուրու տատվայի ոնց որ բանի սֆերայի մեջ գտնվելն է, հա, երբ որ մենք լսում ենք գուրուներին ծառայում ենք, փորձում ենք աշակերտություն անել, հա, փորձում ենք աշակերտ դառնալ ուսուցիչների համար, ճիշտ դիմում ենք գուրու տատվան տարբեր ներկայացուցիչներ ունի իրականում, շիքշա գուրու, դիքշա գուրու, ինչ որ ավագ նվիրալներ, ում որ մենք կարող ենք ինչ որ հարցով դիմել, պատասխան ստանալ, հա, ու փորձում ենք մեզ ոնց որ այդ հոգևոր ատմոսֆերայում պահել։ Այդ դեպքում շատ դժվար բաներ ոնց որ ավելի հեշտ են դառնում մեր համար, հա, երբ որ մի բան մոռանում ենք, այդ սկսում ենք լեկցիաներ չլսել, չկարդալ գրքեր, նվիրալներ չշփվել, ու զգում ենք, որ արդեն մի քիչ այդ ֆոկուսը գորում է, հա, ինչ որ բաներ այդ պոզիտիվը թուլանում է, հա, դրա համար պետք է միշտ մեզ այդ սֆերայում պահենք, այդ դեպքում շատ դժվար բաները հեշտ են լինում, ոնց որ ես հիշում եմ այս տարի, երբ որ իմ հոգեուսիչը եկել էր Հայաստան, մի հատ շատ հետաքրքիր իմ հետ պատմություն տեղի ունեցավ, ոնց որ առաջին մի երկու օր արդեն անցել էր ռետրիտից ու ես շատ հոգնած էի, ահավոր հոգնած էի, մի երկու օր երևի շատ քիչ էի քնել, ասեմ, ու անընդհատ ռուլին էի, այդ օրերին Երևան Դիլիջան բանի վրա էի, գծի վրա էի, ու երկու օր չէի քնել, այն որ ինձ մի կերպ էի պահում, ու երրորդ օրը, երբ որ այնտեղ ամեն ինչ ոնց որ արդեն բոլորի օքեյ էր, իրականում շատ խնդիրներ կար այնտեղ։ Ու բայց երբ որ մի քիչ թե շատ տեղներ ընկել, ես հույս ունեի, որ այսօր գալու եմ ու քնեմ, վերջապես, որտեղ այլ ուժ չկար, ու այդ օրը լսում եմ, որ մա առաջ ժամը 3-ին գալիս է Հայաստան։ Ու ոչ մեկ չի էցում դիմավորելու։ Ու ոչ մեկ հելա գնացի դիմավորեցի, ու ոնց որ յան բերեցի բաքսի ցենտր, ու բան, արդեն ուշ էր ժամը համարյա 4-ն էր, անգզետում առաջ եթե քնеш, պետք է մի ժամ, 2 ժամ քնеш, որտեղ արդեն առոց իր սադն անա սկսում։ Ու ոնց որ ես դուխ չէի
քնեի։ Մտածում էի մեկ լնում է, որ ինքան է կոնդրտանում, որ մտածում եմ, եթե քնեմ, էլ չեմ զարթնում։ Ու ոնց որ այդպես է, ես դուր չէի անում քնեի ու պարկ էի նույնիսկ։ Ու դες մարդ ոնց որ գնաց հանգստանալու, հետո ես բան, ասեցի նստեմ գոնե, ու ոնց որ նստած հանգստանամ։ Ու ոնց որ ու քնեցի, բայց շատ հետաքրքիր բան եղավ։ Այն որ նոր քնել էի, ամառաժն էլ շատ քիչ էր քնել իրականում դերևս, իրակումն էլ շատ վատ էր այդ օրերին։ Ու ոնց որ ինքը կողքի սենյակում էր։ Ու հանկարծ մի պահ ինքը գոռաց՝ «Նիցյանանդա», ու ես ընենց վեր թռա այդ քնածս տեղից, որ ես մտածում էի, որ չգիտեմ, ես որ քնամ, էլ զարթնել չի լինի։ Ու այդ բառը որ լսեցի, այնպես միանգամից վեր թռա, որ ու մի րոպե հետո արդեն մի վայրկյան հետո արդեն իրավ։ Այդ համար ոնց որ երբ որ գուրու տատվայի բանում ենք, սֆերայում ենք, դժվար բաները հեշտ են դառնում ավելի, հա։ Ու ինչ որ դժվար սովորություններ, որով անում ես դժվար կտրվեր, ասենք առավոտը դժվար զարթնել կամ նմանատիպ այլ բաներ, գուրու տատվայի շնորհիվ այդ ամեն ինչը հեշտ է։ Ավելի լավ, հա, դրա համար կարևոր է։ Ու գուրու տատվայի հարցում նույնպես կարևոր չի, թե ինքը ինչքան մոտ է, ինչքան հեռու է, ես վերջերս լսում էի մի հատ նվիրալի, ով որ ասում էր, որ իմ հոգեուսուցիչը մարմինը թողել է, էլ ոնց կարող ես իր հետ, ավելի ճիշտ ասում եմ, ես մտածում էի ոնց կլինի, եթե գուրու Մահարաջը ոնց որ մարմինը թողել է, ոնց կարող ես էլ ոնց որ ինձ պաշտպանված կամ, հա, բայց ասում եմ հետո հասկացա, որ հիմա երբ որ թողել է, ես իր հետ ավելի շատ եմ կարող մոտիկանալ, այսինքն դաժե այդ չի կարող հանգարի դրան։ Դրա համար կարևոր է անկախ նրանից գուրու Մահարաջը մոտ է, թե հեռու է, սելը կարևոր է, ոնց որ կարևոր է այդ ալիքի տակ լինել, այսինքն գուրու տատվայի ալիքի տակ լինել, այդ շատ կարևոր է։ Այդ անում ենք ոնց նորից երբ որ աշակերտություն ենք անում, փորձում ենք եթե ձիգ շատ դեռ չենք ստացել, փորձում ենք գնալ, չվախենալ, որ չգիտեմ, երբեմն նվիրալները ասում են, որ այս կյանքում դեռ պատրաստ չեմ հաջորդ կյանքում գուրու կընդունեմ։ Նույն այդքան էլ ոնց որ ճիշտ պատվով չի։ Ընդհակառակը պետք է ոնց որ մոտենալ գուրու տատվային։ Ու մի հատ պատմություն կար, բայց այդ երկար ես արդեն հաջորդ կետին ասեմ, նաև մի եւս կարևոր բան, որը որ վայշնավներին օգնում է այդ բաները իրանց մեջ հաղթահարել, դա այն է, երբ որ ինչի է, որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ կարևոր է շփվել նվիրալների հետ, հա, շփվել ու որոշակի սրտամոտ շփում ունենալ, հա, որտեղ երբ որ էմոցիոնալ մենք մի քիչ լսվում ենք այդ շփման արդյունքում, հա, դրա համար սովորական գյանայի պրակտիկան պոլուբոգները Կրիշնային ասում են արուչյա կրիչենա, որ շատ դժվար է, շատ դժվար է ուղղակի, չգիտեմ, ինչ-որ յոգայով կամ մեդիտացիայով հասնել այդ կետին, արուչյա կրիչենա, շատ դժվար է։ Դրա համար ոնց որ բակտիի մեջ մենք շատ կարևորում ենք շփումը մարդկանց հետ, հա, ու շատ կարևորում ենք, որպեսզի որոշակի տարբեր ձևերով իրականում որպեսզի մենք որոշ ձևով էմոցիոնալ մի քիչ բան լինենք, լսվենք, հա, լսվենք, ինչ որ դրական բաներ լինեն կյանքում, որ ինչ որ մեկը այդ օրինակ ինչի ենք որ ասում որ պետք է քո պրիրոդայով զբաղվես, հա, որտեղ եթե ինչ որ բան ենք անում, որ մեզ բոլիմենի համապատասխան է, այդ մեզ լցնում է ինչ որ ձևով, հա, ասենք եթե մարդը երգիչ է, ինքը գնում շուտով երգում, այդ իրան լցնում է ինչ որ ձևով, հա, այսինքն փորձում ենք տարբեր գործիքների միջոցով մի քիչ ոնց որ էմոցիոնալ մեզ սփորտ անենք, հա, որտեղ հաճախ իրական շատ կապվածություններ, շատ խորը կապվածություններ իրականում այդ պատճառը այն է լինում, որ մարդը ոնց որ ինչ որ ոնց որ դրական էմոցիաներ փորձում են դրանցով փոխարինի։ Դա համար է կարևոր։ Ու նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բացի լսելուց ու բացի գիտելիք ստանալուց նաև կիսվենք ուրիշների հետ, հա, այդ նույնպես պրոցեսը ուրիշների հետ կիսվելը քարոզ ասված է, որի ընթացքում որ մենք ինքներս ենք մաքրվում, հա, մենք ոնց որ մենք ստիպված ենք լինում ինչ-որ բաներ հաղթահարել մեր մեջ, մի քիչ ավելի, չգիտեմ, ասենք
եթե լեկցիա պետք է կարծես մի քիչ կոնե անց կարծես որ մի քիչ ավելի լավ վիճակում կարծես հա ու եւ այլն քարոզը ամեն ինչ անես օրինակ որ Սանկիրտանի ենք դուրս գալիս նո ավտոմատ կերպով այդ ընթացքում ինչ-որ բաներ ենք մեր մեջ հաղթարում հա մենք ոնց որ մի հատ ավել մոտիվացիա լինում որպեսզի ինչ-որ բաներ մեր մեջ հաղթարենք ու ավելի բարձր մակարդակ դուրս տանք հա ու աճում ենք այդ ուղը վրա մենք կոնկրետ աճում ենք հա ոնց որ ասում один раз сказал никто не понял два раза сказал никто не понял третий раз сказал сам понял даже сам понял другие так и не понял այսքան ասում ենք ու մի բայ այդ մեզ էլ է հասնում հա որ կաման նո Քարոզում ենք ինքներս ենք սկսում այդ բաները ավելի ոնց որ խորը որդեգրել հա ու ոնց որ այդ ծառայությունն որ Կրիշնան շատ է սիրում հա երբ որ մենք ուրիշներին օգնում ենք ինչ-որ ձևով ու երբ որ Կրիշնան գոհանում է ինքը վիդոնոտ Իսուխրից սատա ինքը մեր սիրտը արդեն անձամբ է մաքրում ինչ-որ բաներից որպեսզի մենք իրան ավելի լավ ծառայենք հա դա մեր քարոզը այդ ու այդ նույնպես մեզ որոշակի դրական փորձ է տալիս հա դրա համար նույնպես պետք չի շատ մտածել որ չգիտեմ, ես պետք է սանսկրիտ սովորեմ նոր քարոզեմ կամ չգիտեմ, ինչ-որ հա, այսինքն ամեն մեկս ինչ որ կետում որ ենք կարող ենք ինչ-որ ձևեր գտնել դա չգիտեմ, ինտերնետում ինչ-որ էջեր բացել կամ ինչ-որ սանկիրտան անել էս կամ այն ձևով ու նույնպես այդ հարցում ապավինել Կրիշնային ու փորձել մեր այդ լավ բանը որ մենք ունենք այս կամ այն ձևով կիսվել մարդկանց հա ու քարոզը այդ նույնպես բանը որ մեզ օգնում է հա ու պետք է այդ process-ին նո ոչ թե պետք է այլ process-ին եթե մասնակցենք այդ մեզ էս հարցում նույնպես կօգնի ու վերջին շատ կարևոր բանը որ նորից մեզ այս հարցում կօգնի այդ ոնց որ Ռուսաստանում հիմա շատ այդ թեման զարգանում է իրական նվիրալների մեջ այդ ուրիշ նվիրալների մասին օգնելն է իրանց ինչ-որ ձևով հա օրինակ ինչ-որ չգիտեմ ինչ-որ նոր մարդ կա կամ ինչ-որ ծանոթ կա հա որ ինչ-որ դժվարությունների է բախվում ենք իրան փորձում ենք ինչքան որ մեր փորձը ներում է փորձում ենք իրան օգնել հա այսինքն հոգ տանել ոնց որ ռուսներեն ասում զաբոտիցա ուրիշների մասին ու փորձել այդ անել ոնց որ լավ ձևով ճիշտ ձևով հա մարդկանց օգնել որպեսզի իրանք ինչ-որ ձևով մոտենան Կրիշնային հա ու մենք ինքներս փորձում ենք այդ հոգատարությունը ստանալ ավելի բարձր նվիրալներից ինչ-որ հարցերով դիմում ենք իրանց ու փորձում ենք նաև օգնել ուրիշներին որպեսզի իրանք նույնպես որոշակի առաջընթաց ապրեն բակտի ուղու վրա ու դրանք նույնպես process-ներ են երբ որ մենք այնպես պատասխանատվություն ենք վերցնում հա որպեսզի ուրիշների հետ կիսվենք կամ ուրիշներին օգնենք այդ պատասխանատվությունը ոնց որ օգնում է որպեսզի մենք աճենք հա դրա համար Շիլա Պրաբհուպադան մեզ տվել է իսկոնի նման լավ կազմակերպություն որտեղ որ անում ենք այդ հնարավորություններ ունենք ուրիշներին օգնելու ծառայելու եւ այլն ու այդ ոնց որ պետք է անել նույնպես ճիշտ ձևով առանց ֆանատիզմի առանց ծանրաբեռնելու մարդկանց ոնց որ մի հատ Telegram-ի ես նվիրալների մեմ էի տեսել ասես պերեպիսկա է երկու հոգու մեկը հարց է տալիս մյուսը պատասխանում այս մեկը գրել է кто такой Кришна ու պատասխանը գնում 16 րոպեանոց voice լավ հարցրեց Երբեմն մեզ մի հատ հարց են տալիս ու մենք գնաց Կունաներ там райские планеты Ну այդ մի քիչ ոնց որ պետք է հաշվի առնենք հա տեղը ում ենք ասում ու ոնց անենք որ ոնց որ օգնենք օգնենք այդ մարդկանց այլ իրանց առանց էլ ծանրաբեռնվածությունը մի հատ էլ ոնց որ նավա թարասնենք հա ու Պրաբհուպադան միշտ ինքը միշտ արել է քարոզը միշտ իր նամակների պատասխանել այդ իր ձևն է եղել հոգ տանելու իր աշակերտների մասին հա ու ինքը դա նույնպես միշտ արել է միշտ փորձել է ուրիշներին օգնել ու այդ process-ը նույնպես կարևոր է որովհետև այդտեղ մենք նորից այդ պրակտիկ հարցերին կարողանում ենք պատասխաններ ստանալ երբ որ մեր մասին են հոգ տանում ու փորձում ենք ուրիշներին օգնել նույնպես
պրակտիկ հարցերում։ Ու սրանք այդ մեթոդներն են մի քիչ երկար ստացվեց, բայց ինձ թվում է միտքը շատ բարձր է, որ կա կամա, ու Կրիշնան ստեղ ասում է, որ տասմատ տվամ ինդրիանյադո։ Դրա համար տասմատ ոնց որ ամփոփում այս թեման, ասում է поэтому պետք է կաման առաջին հերթին փորձել կաման ազատվել։ Կամայից ու Պրաբհուպադան այդ բացատրում է, որ ազատվել կամայից իրական նշանակում է փոխել իրան ավելի պոզիտիվ բան։ Կրիշնայի նկատմամբ պոզիտիվ հարաբերություններով ու դրա համար մենք կարող ենք կիրառել տարբեր մեթոդներ, բայց մենք ունենք որոշակի ունիկալ մեթոդներ, որոնք շատ զորեղ են ու ոնց որ բուժում են հիվանդության ամենաաղբյուրը, ոչ թե ոնց որ ինչից որ մնացած ամեն ինչ առաջանում, ու այդ մենք անում ենք լսելով ինչպես պատճառը, ու մենք այդ անում ենք բուժում ենք ոնց որ ինքներս մեզ լսելով Կրիշնայի մասին, կոնկրետ իր անձնավորության մասին, իր գործողությունների մասին, այդ անում ենք ծառայություն անելու միջոցով, երբ որ ճիշտ տրամադրությամբ ինչ-որ ծառայություն ենք անում ենք այդ Գուրու Տատվայի օգնությամբ անընդհատ փորձում ենք լինել Գուրու Տատվայի բանի տակ հովանու ներքո, այդ դեպքում ոնց որ ավելի ուժեղ ենք դառնում ավելի դժվար բաներ ավելի հեշտ են տրվում, ինչ-որ մենակով, չգիտես թե երբ կհասնեիր, բայց եթե անում ենք այդ որտեվ երբ որ մենք այդ բանի տակ ենք, Գուրու Տատվան, այդ անձնավորությունները իրանք աղոթում են մեր համար, իրանք ոնց որ մեզ support են անում, նա շատ կարևոր է, որպեսզի մեծ վայշնավները աղոթեն մեր համար, որտեվ իրանց աղոթքները Կրիշնան լսում է։ Ու նաև դիմում ենք Կրիշնային ու փորձում ենք այդ ուղու վրա օգնել նաև ուրիշներին ու ինչքան որ այդ process-ները անում ենք ճիշտ ձևով, ճիշտ լսում ենք, ծառայում ենք եւ այլն, այնքան Կրիշնան ոնց որ մեզ դրական որոշակի պոզիտիվ փորձ է տալիս ու ավտոմատ կերպով ինչ որ անցանկալի բաներից ազատվում ենք ու այդ փոխարինվում է ոնց որ երկաթը փոխարինվում է ոսկով, այսինքն այդ կախվածությունը այս աշխարհից ու ինչ որ բաներից այս աշխարհում փոխվում է դրական բանով, ինչ որ մի բանով, որը ոչ մի բանից կախված չի, որը մեր համար հավերժական բարիք է ու թե մեր առօրյա կյանքում է մեզ օգնում, համեկանոնի է ինչ որտեղ, չի չէ, ամեն ի վերջո ստանում ենք ոնց ասում բաքտի յոգա դան, բաքտի յոգայի հարստությունն ենք ստանում, բաքտի հարստությունն ենք ստանում, ու դրա համար կուզեի վերջում մի տեքստ կարդալ, մեր աչերնից մեկը մի շատ հետաքրքիր ու օգտակար բան կա, ընդհանրապես կա ոնց որ ժանր վայշնավական ստեղծագործությունների, որը կոչվում է մանախ շիկշա, երբ որ ու տարբեր աչերաներ գրած ունեն մանախ շիկշա, մանախ շիկշա նշանակում է ուսուցանում սեփական մտքին, երբեմն մենք ոնց որ լինում է որ կռվում ենք մեր մտքի հետ, այդ կա անելու ոնց որ ավտորիտետ ձև, այդ մանախ շիկշաները կարդալն է, ու այդպիսի մի մանախ շիկշա կա գրված Ռագունաթ դաս Գոսվամիի կողմից, որը մի քիչ, որը շատ հետաքրքիր է ու կոնկրետ դրա 4-րդ տեքստը շատ հետաքրքիր է ու կուզեի կարդալ ձեր համար, ռուսերեն նախընտրում թե հայերեն, երկուսն էլ կա, ասում է, ուղղակի ռուսերեն խոսեցող մարդիկ կան, ասում եմ, նայեցեք ուշադիր, շատ ոնց որ բոլոր գաղտնիքները հոգևոր կյանքի բացում է, ինչի է պետք ձգտել ու ինչի պետք չի ձգտել ու ինչ է պետք մեր մտքին համոզել, ասում է օ միտքին, ոնց որ այս բոլոր բաները, կուպլետները սկսում են այդ ապրաշենիով օ մոյ օ իմ միտք, ու ասում է
Օ միտքին հրաժարվիր ոչ նվիրալների հետ շփումից, որը նման է մարմնավաճառողու, որը գողանում է քո սրտի գանձը, Ռաթա Կրիշնային ծառայելու ցանկությունը։ Ասում եմ նախ եւ առաջ ազատվի ոչ նվիրալների հետ շփումից։ Այդ ասում եմ իմպերսոնալ ազատագրման մասին խոսակցություններ մի լսիր։ Դրանք ասես վագրուհի լինեն, որը կարող է գուլ տալ քո ոգին։ Ասում եմ իմպերսոնալիզմի մասին մի լսի։ Այդ շատ վտանգավոր բան է։ Շատ վտանգավոր բան է։ Որտեղ իմպերսոնալիզմը ոնց որ աղավաղում է մեր պատկերացումը, թե Կրիշնան ով է։ Ու Կրիշնային դիմելու process-ը ոնց որ բան է լինում, թունավորում է։ Ու էլ ավելի կարևոր բան ասում է նույնիսկ Տեր Նարայանային պաշտելուց հրաժարվիր, որը Վայկունթա է տան։ Ասում է նույնիսկ Նարայանային խոնարհվիր։ Որտեղ կա ավելի բարձր բան։ Տեր Նարայանային ուրիշ մոտիվով են։ Բանը ու վաշնավները, գաուիզա վաշնավները ոնց որ իրանք նույնիսկ դա են մերժում։ Ասում է փոխարենը օին միտք ընդհանրապես երկրպագիր Շրի Ռաթա Կրիշնային Վրինդավանում, քանզի նրանք իրենց նվիրալներին պարգևում են իրենց նկատմամբ մաքուր սիրո թանկարժեք քարը։ Ասում է ընդհանրապես բանալի Ռաթա Կրիշնային։ Ու իրենք տալիս են այդ драгоценный камень чистой любви к ним։ Համար այդտենց ոնց որ վաշնուները իրանց մտքին համոզում են, որ ճիշտ բաների կապվիր, այդ երեշիքշան սկսում է գուրով գոշտե գոշտալայի սոշուջաներ բուսուրագան, որ ասում է կապվիր գուրոին, կապվիր Սուրբ անվանը, կապվիր բրահմաններին, կապվիր Վրինդավանին, վերջերս ես լսեցի որ Վրինդավան անվանում են նաև Նանդալայա, ոնց որ կա Հիմալայա ու կա Նանդալայա, Հիմալայա նշանակում է Ալայա նշանակում է տեղ, հիմա նշանակում է ձյուն, շատ ակտուալ թեմա է, Հիմալայան է ձյան տեղն է ոնց որ, Վրինդավանը Նանդալայա, Նանդայի տեղ, որտեղ որ կան Կրիշնայի սիրելի նվիրալները։ Անդրի համար ոնց որ Ռագունանդաս Գոսվամին է խնդրում իր մտքին, որպեսզի ինքը կապվի Կրիշնային ու ուրիշ բաների վրա չշեղվի։ Ու այդ անելու համար կարող ենք օգտվել այս մեթոդներից նոր տարում ու այդ մեթոդները մեզ կօգնեն, որպեսզի Կրիշնայի հետ կապը խորանա։ Եթե ինչ-որ հարց կա, մի հատ հարց կարելի է։ Հիմա որ ասում է մի շփվիր, ոչ նվիրալների հետ։ Հիմա աշխատանքի ընթացքում մի շփվիր, այսինքն ոնց որ Նեկտար Նաստապլենյանների մեջ ասում է սիրտդ մի բացիր, մի ընդունիր, թե նկատի ունի, որ ինչ-որ բալանս է պետք չէ, այդեղ պարնել, ասենք աշխատում ենք, ինչ-որ առումով առնոտում ենք շփվում կա, չես կարա ոչ մի ձև չշփվես։ Ու հասկանում ես, որ այդ ինչ-որտեղ խանգարում է դա, բայց այս պահին երևի այդ քո մակարդակը է դա, քո ուռովինյա, չէ, ոչ կարաս չաշխատես, ոչ կարաս չշփվես։ Ո՞նց անես։ Նու մեր հոգեորսուցիչները ասում են, որ մեջ վերելով Բաքվինատակորին Շրի Չայտանյա Շիքշանդիտայից, ասում են, որ նու կարող ես շփվել, հա, բայց ոնց որ շփման տարբեր լեվելներ կան։ Օրինակ, երբ որ մենք շփվում ենք նվիրալների հետ, առավելս մաքուր նվիրալների հետ, շփվում ենք ամբողջությամբ բաց դրան, ամբողջությամբ փորձում ենք ինչ-որ բան ստանալ իրանցից, հա։ Կան շփումներ, երբ որ մենք ոնց որ այդքան խորը չեն գնում, ինչ-որ էմոցիոնալ աբմեն տեղի չի ունենում, հա, ու արժեքները չենք ստանում, այլ ավելի լավ է, երբ որ մենք ենք փորձում ինչ-որ բան տանք, հա, ու տարբեր իրավիճակներ կա, մարդ կա, որ ինքը այնքան վտանգավոր է, դրա համար Մադյա Մադիկարին ասվում է Շիմադ Բհագավատում, որ ինքը գիտի ում հետ ոնց շփվի, հա, անմեղ մարդկանց ինքը օգնում է, հա, դեմոնական մարդկանցից խուսափում է, ամենաբարձր մարդկանց համար կապ չունի, դեմոնա թե չէ, ինքը բոլորին կարողանում է բոլորի հետ շփվի, հա, դրա համար պետք է մեր հիմնականում մենք ձգտում ենք դառնալ Մադյա Մադիկարի ու դրա համար պետք է ոնց որ հասկանանք, հա, այս կամ այն մարդուց, եթե ամեն դեպքում ոնց որ օրենքը այն չի, որ չշփվես ընդհանրապես, չգիտեմ, մնաս փակվես բակսի ցենտրում ու մենակ նվիրալների ներս թողել։
այլ խորը շփվել նվիրալների հետ, ուրիշ մարդկանց հետ նու հասկանալ, որ ում հետ ոնց շփվել, ինչ որ մեկից խուսափել, ինչ որ մեկի հետ շփվել, իրան ինչ որ բան տալով, ինչ որ մեկի հետ շփվել ուղղակի նեյտրալ, ուղղակի զուտ, որպեսզի իրանք իրական մենք երբ որ շփվում ենք մարդկանց հետ, իրանք ավտոմատ արդեն ինչ որ բարիք են ստանում, որտեղ նվիրալների հետ ինչ որ առնչության մեջ են, կապ չունի մենք իրանց հետ խոսում ենք կամ Ռաթա Կրիշնայի մասին, թե չէ, կամ մեկը, եթե շփվում ենք նու պրասադը արդեն լավ է, նույնիսկ եթե պրասադ չկա իրականում, մեկ է, եթե շփվում են նվիրալների հետ, այդտեղ արդեն ոնց որ իրանց այն օր երակամ աչտատ մապրաբուն էր, այդ ասում որ իրանց կարիերան մատերիալների միրում փոխվում է արդեն սկսում է ուրիշ ուղղությամբ գնալ այդ բանը, դա մեր երբեմն ուղղակի շփվում ենք, ընկերություն ենք անում, բայց աշխատում ենք ինչ-որ բաներ ոնց որ բան անել, չորդեգրել, զգույշ լինել ոնց որ մեր աստիճանը պետք է ճիշտ գնահատենք, հասկանանք ում հետ կարող ենք այդ անել, ում հետ չենք կարող, որ ուրեմն ավելի լավ խուսափենք ուրիշ հարցեր Բրաման արարիչն է, իրան շատ խելացի է պետք լինել նո, իրականում Բրամայի 4 գլուխները խորհրդանշում են աշխարհի 4 բաները 4 ուղղությունները լուսից հարավ, արևելք, արևմուտք ասում են բրահմայի մանրականություն ինչի՞ց է իրա մարմնի էներգիան հիմնական բանականության է նո, այս ոչ պրակտիկ հարցերն են որից պետք է զգույշ լինել բայց ընդհանրապես Կրիշնայի ցանկությունը այդպեսին է, որպեսզի մեր արարիչը ունենա 4 գլուխ ավելի շատ գլուխներով բրահմանների ուրիշ սիրելիներ հետո երբ որ այդ պատմությունները կարդում ենք Շիմադ Բհագավատամի այնտեղ կա մի հատ պատմություն ոնց է Կրիշնան 13-րդ գլխում 10-րդ երգի ոնց է Կրիշնան Բրահմային բան անում Ես ուզում եմ ինչ ավելի մեր արտահայտվել միլիոնավոր բրահմաներ բան անում դաս է տալիս Բրահմային ու հետո կան ուրիշ աղոթքներ նվիրված այդ լիլային, որտեղ որ վայշնավները ասում են նույնիսկ 4 գլխանի Բրահման չի կարող քեզ հասկանալ դրա համար այդ ուղղակի Կրիշնայի ցանկությունն է որպեսզի լինի ու Բրահման արարում է մեր դիեզերքի 4 կողմերը այդ Կրիշնայի հայտնության հետ կապված երկուսը չասեցիք ոնց որ ուրեմն մեկը դռներն է բացում, մեկը Պահակներն են քնում, երկրորդը դռներն են բացվում, երրորդը անանտաշեշան պահպանում է, շատ ուժեղ անձրև է լինում այդ ժամանակ, բայց ու նույնպես նվիրալը ինքը միշտ ամենա ոնց որ Պրախլադ Մահարաջը, երբ որ տեսնում ենք ինքը շատ բաների տառապանքների մեջով անցնում, բայց այդ իրանց չի ոչ մի ձևով բանալ։ Տենց էլ Վասուդևան ինքը միշտ անանտաշեշան, կստати իդեպ ով գուրու տատվայի բանն է, արտահայտումն է, ինքը միշտ պահում է Վասուդևան։ Ու չորրորդը Յամունան ճանապարհ է տալիս։ Ես էլ ընդհանրեցի Յամունը ինչ է նշանակում որ բացում է։ Նո, կարելի է տարբեր ձև այդ մեկնաբանել, ես կոնկրետ դրա չեմ ասել ինչ-որ ավտորից հետ, նո, մեր ուսուցիչներից ինչ-որ բան, դրա համար չեմ կարող մեջ բերել, բայց անուղսել եմ պարզա, որ կարելի է համեմատություն տանել, որ նախ նվիրալներն են մեզ օգնում, որովհետև Յամունն այդ նվիրալը նախ եւ առաջ, ու նվիրալները մեր ճանապարհը հարթում են։ Շիմադ Բհագավատ Գիտա કી ջայ, Prabhupada ki jai, Nityananda Prabhu ki jai.